یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں جب بھی الیکشن کی بات ہوتی ہے کہ الیکشن ٹائم پر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ایک نیا ہی مدعا کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر تھوڑے دن اس میں بحث ہوتی ہے اس کے بعد وہ سائڈ لائن ہو جاتا ہے، پھر کوئی اور ایشو آ جاتا ہے. اب ایک اور ایشو پھر سے سر اٹھا رہا ہے، اور وہ ایشو ہے جناب نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں یا پرانی مردم شماری کے تحت. اب ایم کیو ایم کو بڑے تحفظات ہیں. ایم کیو ایم کہتی ہے صحیح گنا نہیں گیا، لہٰذا نئی مردم شماری کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا جائے اور اس کے تحت اس دفعہ تو ڈیجیٹل ہوئی تھی نا مردم شماری، اس دفعہ ڈیجیٹل ہوئی تھی، لیکن تحفظات ایم کیو ایم کو بھی تھے، دیگر جماعتوں کو بھی تھے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم پرانی مردم شماری کے تحت جائیں گے تو پھر انتخابات وقت پر ہو سکیں گے، نئی مردم شماری کے تحت جائیں گے تو پھر حلقہ بندیاں ہوں گی، اور حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن کو 4 ماہ کا ٹائم چاہیے، یعنی 90 دن سے 120 دن کا ٹائم. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ اس پریکٹس کا فائدہ کیا تھا؟ اگر ظاہر ہے کہ یہ ڈیجیٹل مردم شماری بھی جو ہوئی، اپریل میں کمپلیٹ ہو جانی تھی نا، مگر نہیں ہو سکی. لیکن اگر ڈیجیٹل مردم شماری انہوں نے کروائی ہے تو دیر ہیز ٹو بی اے ریزن، کیونکہ اس کے اندر بھی جو ریسورسز تھے وہ ایلوکیٹ کیے گئے ہوں گے. مفت کا پیسہ تو نہیں تھا، سرکاری خزانے سے گیا، تو دے شوڈ ہیو پلانڈ اٹ بیفور. اب یہ ہے کہ اب یہ ہوگا تو نہیں ہوگا، تو پھر پرانی پھر نئی جو نئی ہوئی اس کے اوپر بھی تحفظات ہیں. لیکن ابھی فی الحال ایک ہی جماعت ہے ایم کیو ایم جو یہ چاہتی ہے کہ نئی مردم شماری پر ہو. تو کل ان کی ملاقات ہو گئی وزیر اعظم پاکستان سے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ایم کیو ایم والوں نے کہ ہمیں تحفظات ہیں، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرا دی کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، جبکہ اس حکومت کو جانے میں لگ بھگ 16-17 دن ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں جی عام انتخابات نئی یا پرانی مردم شماری پر ہوں گے، اس پر ہم آپ کو اعتماد میں لیں گے، یہ بات کہی. بہرحال بات دراصل یہی ہے کہ اب اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، ایک کنسنسس لگ رہا ہے، پایا جا رہا ہے کہ پرانی مردم شماری کو ہی لے کے چلا جائے. لیکن مسئلہ سارا یہی ہے کہ ملکی خزانے کا کوئی خیال نہیں رکھتا، اور خواہ مخواہ کی جو پریکٹسز کی جاتی ہیں اور اس کا یوز بھی نہیں ہوتا. تو دس از ویری سیڈ. اب آپ کو یہ بتا دیں جی، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ انہوں نے بڑی اہم بات کہہ دی کل. کہتے ہیں جناب کہ اگر نئی مردم شماری پر سب کو اعتراض ہے اور اس کا اگر ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نئی مردم شماری کا، تو تنازع مزید بڑھے گا. تو رانا ثناءاللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں وزیر داخلہ. اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ قمر زمان قاہرہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر ہم نئی کے چکر میں پڑے تو پھر الیکشن جو ہے وہ مشکل ہو جائیں گے، اور یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کیونکہ پتہ نہیں الیکشن کے انعقاد کو لے کے اتنا ابہام کیوں ہے، سب کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ ٹائم پر الیکشن نہیں ہو سکیں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے یہ گفتگو سامنے آ رہی ہے. اب فاروق ستار صاحب ایم کیو ایم بڑی پر امید ہے، ایم کیو ایم چاہ رہی ہے کہ جی نئی مردم شماری کے تحت ہوں، مگر کیا نئی مردم شماری پر ایم کیو ایم کو اعتراض نہیں ہے؟ بالکل ہے. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا رانا ثناءاللہ صاحب کی گفتگو ہے ہمارے پاس؟ میں بتاتی ہوں. کہتے ہیں جی 9 اگست کی رات اسمبلی تحلیل کر دیں گے. بولے انتخابات کو کسی سازش یا خاص مقصد کے تحت آگے نہیں بڑھایا جائے گا. مردم شماری وہی بات، اگر نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن آ گیا تو تنازعات بڑھیں گے. نون لیگ نے اسحاق ڈار کا نام نگراں وزیر اعظم کے لیے نہیں دیا. اسحاق ڈار، اظہر ربانی سمیت کسی بھی سیاستدان کا نام لیکن دیا جا سکتا ہے. نواز شریف الیکشن سے 1.5 ماہ قبل واپس آ جائیں گے. چاہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عدالت سے نااہل ہوں، عدالت سے سزا اور جیل ہو جائے. فرام اسلام آباد بہت شکریہ جی خاور گمن. بظاہر یہ امپریشن آ رہا ہے، اور ظاہر ہے چونکہ اب کوئی مناسب رستہ اس کے علاوہ دکھائی نہیں دیتا، تو کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ الیکشنز کے حوالے سے تو نہ صحیح، لیکن یہ ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے اب تقریباً ختم ہو چکا ہے؟ بالکل، ابھی تک تو یہی چیز سامنے آ رہی ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت ہے، پی ڈی ایم اس وقت جو اقتدار کے اندر موجود ہے، مطلب وہ سیاست کے اندر کہتے ہیں کہ ویک از اے لانگ ٹائم. ایک ہفتہ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے سیاست کے اندر کسی بڑی تبدیلی کے لیے. تو ہم نے دیکھا کہ ان کے مختلف جو فیصلے ہیں اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہی ہیں. مطلب یہ ود ان نو ٹائم یہ ایک فیصلہ کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک بڑا سا یو ٹرن لے لیتے ہیں. ویسے تو یو ٹرن لینے کے حوالے سے ڈفرنٹ ایک دوسری پارٹی مشہور ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ کہتے تھے کہ جی یہ ہمیں کچھ 6 مہینے کا ٹائم زیادہ لینا چاہیے، ہمیں 1 سال کا ٹائم چاہیے، 1.5 سال کا ٹائم چاہیے. ہمارا معاشی ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی تھیں، بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کہی جا رہی تھی. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ پھر یہ فیصلہ ہو گیا. اس سے بھی پہلے ہم تھوڑا سا چلے جائیں، آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جے یو آئی ایف، تمام جو بڑی قیادت تھی پی ڈی ایم کی جو موجود ہے ابھی، اللہ تعالیٰ انہیں اور لمبی زندگی عطا فرمائے،
वो ये कहा करते थे कि अगर इलेक्शन चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पंजाब और केपी की हुकूमतें डिसॉल्व करें, तहलील कर दें, और उसके बाद असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो सॉरी टू कट यू, लेकिन कल कमर जमान कारा साहब ARY के ही प्रोग्राम में कह रहे थे देखें जी वो अपनी मुद्दत से पहले तहलील हो गई थी, यहाँ तो मुद्दत कंप्लीट हो रही है, तो फिर तो कोई जवाब ही नहीं बनता एक्स्ट्रा टाइम का। अब ये तौजीहात नहीं, मैं देखें, एक मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हुकूमत वक्त जिस अंदाज से वो आइन की तशरीह अपनी मर्जी और मंशा से कर रहे हैं, हमें हर रोज अपने नाजरीन को ये जरूर बात बतानी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसका नाम है, उसके एक नहीं 2 फैसले इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद हैं, जिसमें ये कहा गया था कि पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। उन फैसलों को जो है मनवन जो है उनसे इनहराफ किया गया, फैसले नहीं माने गए। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा आने वाले दिनों के अंदर वो तो पता चल जाएगा, लेकिन ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी की कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा अभी अगर बात कर लेना पास्ट में जाए बगैर, तो अभी जो सबके मफादात आपको लगता है कि अलाइन हुए हैं इस सूरत हाल से कि अब असेंबलियों की तहलील हो जाए, क्योंकि मामला 90 दिन का भी है, क्योंकि फिर उसके बाद अगर इसमें नहीं होते मतलब यही है ना 90 दिन। देखिए, मैं जो इस्लामाबाद के अंदर जो खबर चल रही है ना, वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, फिर उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। वो ये है कि मर्दम शुमारी वाला जो मामला है वो ऐसा एक पका पकाया एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिसकी बुनियाद के ऊपर अगर किसी भी मौके के ऊपर जो इलेक्शन को अगर आपने मुलतवी करना है, डिले करना है, तो वो डिले किया जा सकता है। अगर ये हुकूमत चली जाती है, निगरान हुकूमत आ जाती है और उसके बाद फैसला होता है जो कि लग रहा है कि जिस अंदाज से ये कानून साजी हुई है इलेक्शन एक्ट के तहत, ये निगरान हुकूमत को एम्पावर कर लिया गया है कि वो बड़े फैसले भी कर सकते हैं मुआशी सतह के ऊपर, तो वो कर सकेंगे। उसके लिए होना क्या है, आपने एक पिटीशन डालनी, आपने नहीं डालनी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कुल्ली तौर पर जो एम्पावर कर दिया गया हुआ है कि उन्होंने इलेक्शन की डेट के हवाले से फैसला करना है। आपको याद होगा वो सदर की मशावरत वाला जो एक कदम था उसको इससे निकाल दिया गया हुआ है। लिहाजा अगर सुप्रीम इलेक्शन कमीशन चला जाता है कि जी ये पहले एक फैसला हुआ है। अच्छा खाबर, तो ये एक वो पॉइंट है जिस पर इत्तेहादी खास तौर पे पीपल्स पार्टी बड़े वाज़ेह तौर पे सामने आ गई है, वो चाहते हैं वक्त पर इलेक्शन हो। और अगर हम नून लीग की बात करें, राना सनाउल्लाह साहब जब ये कहते हैं कि जी अगर नई मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी हो गया तो तनाज़ा बढ़ेगा, तो क्या नून लीग में 2 कैंप्स हैं, एक की ख्वाहिश कुछ है, एक की ख्वाहिश कुछ है, ये समझा जाए? देखें, इस वक्त जो है मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर जो ये दोनों पार्टीज का आप जो जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो सिर्फ आप उनके टेलीविजन शोज देख लिया करें, उनके बयानात अखबार के अंदर पढ़ लिया करें, क्योंकि असल फैसला साजी होनी है वो बिटवीन नवाज शरीफ और बिटवीन आसिफ अली जरदारी साहब। अगर वहां से जो फैसला आ जाना है वो फैसला सबको मनोन सब ने तस्लीम करना है। अब ये वो पंजाबी में कहते हैं ना सदी साहब टामक टोइयां, ये सारे चीज नहीं, एक और चीज भी है ना, मैं बेसिकली सप्लीमेंटरी क्वेश्चन इसी में ऐड करना चाह रहा था, मुख्तसर ही कमेंट भी, क्वेश्चन भी, कि ये कहीं गुड कॉप बैड कॉप तो नहीं चल रहा कि पीपल्स पार्टी कह रहे हैं जी हम तो चाहते हैं लेकिन दरपर्दा पसे पर्दा मिले हुए। बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो इनका जो सियासी जो दुश्मन है वो सांझा है, और वो आपको पता है, कल आपने देखा कि वो वहाँ पे आप सिंध के अंदर आप मौजूद हैं कराची में, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो जो जमहूरी रवायत के मुताबिक एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास ज्यादा बंदे हैं उसको उसी के पास होती है, लेकिन कल उन्होंने देखा कि वो भी जो स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दे के जो प्रोबेबली के GDA की जो मेंबर हैं उनको दे दिया। उसकी वजह यह है कि ताकि वहाँ पे जो आप सेटअप बनना है आइंदा जो निगरान हुकूमत है उसके अंदर से भी वो मुशावरती जो अमल है उससे तरीक़त साहब को निकाल दिया जाए। ये बहुत सारी ऐसी चीजें, मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ, इनको ये भी नहीं पता। आप देखें अभी आपने जो राना सनाउल्लाह साहब के बयान सुनवाए कि जी नवाज शरीफ साहब ने कब वापस आना है, मरियम साहबा मुलाकात करके आई हुई हैं, वो इस वक्त खामोश बैठी हुई हैं। लिहाजा ये जो 2nd और 3rd ईयर की लीडरशिप है उनकी वर्थ बस इतनी है कि वो एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के मुख्तलिफ सवालों के जवाब देंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि असल फैसला निगरान हुकूमत कहीं और होना। ठीक है, कैसे बननी है, कितने अरसे के लिए बननी है, इलेक्शन अगले साल फरवरी मार्च के अंदर होने हैं जो कोई ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, उस हवाले से तमाम तर जो है वो फैसले वो बिटवीन आसिफ अली जरदारी और जो बड़े मियां साहब के हो रहे हैं, इनको बता दिया जाएगा।
और उसके बाद उसे इन्होंने चलें ठीक अब 9 अगस्त हो गई, 8 अगस्त हो गई, ज्यादा दूर नहीं है। देखते हैं, जो कहा जा रहा है कि इन डेट्स पे असेंबली तहलील हो जाएंगी, होती है अपनी मुद्दत पर होती है। बहुत शुक्रिया खावर घुमन साहब। लेकिन बात वही आ गई है कि जो एक दूसरे के मफादात को सूट करता है वो होगा। और आपको पता है अक्सर प्रोग्राम्स में, या आपको भी एक्सपीरियंस होगा, वो कह देते हैं कि जी फैसला तो ऊपर होना है, हम सिर्फ अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आपको बता सकता हूँ, पार्टी जो डिसाइड करेगी तो हम बताएंगे वो कुछ अच्छा और होगा। तो अशफाक, अक्सर व बेशतर जब आप किसी अहम जिम्मेदारी वाली पोस्ट पे बैठे हो या आपका पोर्टफोलियो ऐसा हो और आपके सामने आपके बॉस हो और वो कोई बहुत अहम खिताब कर रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान मोबाइल में हो, मोबाइल है ही ऐसी चीज, या आपको आपकी नींद पूरी नहीं हुई हो, या आप ऊँघ रहे हो, तो फिर आपको अगर डायरेक्ट डांट पड़ जाए सबके सामने तो कैसा लगता है वैसे? और उसके बाद भी बंदा ना सुधरे फिर कैसा लगता है? फिर बॉस को कैसा लगता है? मैं तो सोचता हूँ कि अब से कुछ अर्सा पहले ना, आज से तकरीबन 2013-14 या उससे पहले कराची में जिस तरह के खिताब हुआ करते थे उससे कुछ सबक सीखना चाहिए था। कैसे लोग सीधे होकर बैठते थे? तो भाई वो खिताब इतने तवील होते थे, लेकिन फिर भी सीधे होकर बैठते थे।